پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اس دردناک واقعہ کی جس نے تاریخ اسلام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ واقعہ جہاں حق اور باطل آمنے سامنے تھے، وہ میدان جہاں پیاس، بھوک، تلواریں اور قربانیوں نے ایسی تحریر لکھی جسے آج بھی سنتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کربلا کا نام آتے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں صرف ایک جنگ نہیں لڑی گئی بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ شہادت پیش کی۔ تو چلیے آج جانتے ہیں کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی اور کیسے پیش آئی وہ افسوسناک شہادت جس نے قیامت تک کے لیے حق کو زندہ کر دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس نے ہمیں حق اور صبر کا اصل مطلب سکھایا۔ شہادت کا واقعہ تو ایسا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت سے آسمان اور زمین بھی کانپ اٹھے۔ یہ دنیا کا تنہا ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد آسمان لال پڑ گیا تھا، اور اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ملتا تھا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہیں اور ہر طرف ایک وحشت سی چھائی رہی، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی بلکہ نبی کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت حسین ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد جب یزید بادشاہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ سارے لوگ آ کر میرے ہاتھوں پر بیعت کریں اور مجھے اپنا بادشاہ اور خلیفہ مانیں۔ یزید ایک بہت گناہگار اور عیاشی کرنے والا انسان تھا۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں تھا، یہاں تک کہ کئی تاریخ لکھنے والوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اس لیے جب حضرت حسین کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یزید مسلمانوں کا خلیفہ اور بادشاہ بن چکا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یزید بادشاہ بننے کے بالکل لائق نہیں ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت حسین ہمارے نبی کے نواسے اور اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور ہستی تھے۔ اس لیے مسلمانوں میں جب تک حضرت حسین یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے تب تک دوسرے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اب یہ خبر مدینہ کے گورنر ولید تک پہنچ چکی تھی، تو اس نے حضرت حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں ورنہ آپ کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا۔ حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں کسی گناہگار انسان کو اپنا بادشاہ ہرگز نہیں مان سکتا، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن یزید کو کبھی بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا۔ دوستو، کوفہ شہر کے بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت حسین کی راہ پر تھے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب ان لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے بھی یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ شہر والوں نے بہت سارے خط لکھ کر حضرت حسین کو بھی بھیجے اور کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ اور خلیفہ تسلیم کریں گے اور آپ کی خاطر اگر ہمیں لڑنا پڑے تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ یہ بات جب حضرت حسین تک پہنچی تو انہوں نے کوفہ شہر جانے کا ارادہ بنا لیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اس طرح سفر نہ کیا کریں، یزید کی حکومت بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ والوں کو پیغام بھیج دیں کہ اگر وہ حقیقت میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں تو خود ہی اپنا لشکر لے کر مدینہ آ جائیں۔ لیکن حضرت حسین نے جواب دیا کہ نہیں، میں کوفہ جانا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے آج رات اس بارے میں ایک خواب دیکھا ہے اور میرا لڑائی کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے وہ حضرت حسین کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر لے۔ اس لیے جب یزید کو خبر ہوئی کہ حضرت حسین کوفہ شہر کی طرف اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور کوفہ والے حضرت حسین کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو یزید نے اپنے محل کے ایک بہت ہی ظالم اور سخت دل انسان کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ اس کا نام ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے گورنر ابن زیاد کو حکم دیا کہ اگر حضرت حسین کوفہ شہر پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے، انہیں کسی حال میں بھی کوفہ شہر میں نہ پہنچنے دیا جائے۔ دوستو، کوفہ شہر سے سینکڑوں کلومیٹر پہلے کربلا کا میدان پڑتا ہے۔ جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تو ادھر سے کوفہ شہر کے گورنر نے ایک بہت بڑا لشکر کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر کا سردار ابن سعد تھا۔ دشمنوں کا لشکر جیسے ہی کربلا کے میدان میں پہنچا
तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हज़रत हुसैन के काफ़िले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब न हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें। हज़रत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हज़रत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन के साथ उनकी बहनें, भाई और बेटे सभी उनकी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हज़रत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो इन लोगों ने हज़रत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हज़रत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा, क्या मैं रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शिमर, जिसने हज़रत हुसैन की गर्दन शहीद की थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ए शिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसलिए रात भर की मोहलत दे देनी चाहिए। शिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुम्मे की रात थी। हज़रत हुसैन ने अपने साथियों को जमा करके कहा कि दुश्मन सिर्फ मेरे जाने के दुश्मन हैं, उनका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ से निकल जाना चाहते हो तो मेरी इजाज़त है तुम लोगों को। लेकिन कोई भी हज़रत हुसैन के साथ ही जाना नहीं चाहता था और यही कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। 7 बजे अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। मैं इन दुश्मनों से जैसे हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ए इमाम हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर तो हम अपने सर भी कटवा देंगे। सारी रात हज़रत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सब ने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि इसी वक्त हज़रत हुसैन को हल्की सी नींद आ गई और फिर जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हज़रत आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, तुम्हें इस उम्मत के लिए ये जंग लड़नी ही पड़ेगी। और फिर हज़रत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि ए लोगो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हज़रत हमज़ा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हज़रत जाफ़र मेरे नाना मोहम्मद के चचा भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हज़रत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हज़रत हुर बिन कैस ऐसे थे कि जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हज़रत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोज़ख के फैसले का। अगर आज मैं हज़रत हुसैन पर तलवार उठा लूँगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हज़रत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा, तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक ख़ास मदद थी। सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर हज़रत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग इन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे गाजर मूली काटे जाते हैं। हज़रत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे। उनका नाम हज़रत ज़ुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हज़रत ज़ुहैर पर हमला करते, लेकिन हज़रत ज़ुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेज़ी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दन काटकर उन्हें ज़मीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हज़रत ज़ुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे। तभी शमर ने हुक्म दिया कि ज़ुहैर के पास कोई न जाओ, बल्कि दूर से ही उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चलाकर उन्हें जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को ख़त्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हज़रत ज़ुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हज़रत ज़ुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हज़रत ज़ुहैर के कंधे पर आकर लगा।
जिससे उनका हाथ कट गया। शमर के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरत ज़ुहैर को रस्सियों में बांधकर जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरत ज़ुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को अपनी तलवार से काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनका सर तन से जुदा कर दो, और फिर पीछे से शमर ने अपनी तलवार से हजरत ज़ुहैर की गर्दन शहीद कर दी। हजरत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीरंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर से ही हजरत हुसैन के घोड़ों को तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हजरत हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। और फिर उन 500 तीरंदाजों ने दूर ही से तीर चलाना शुरू कर दिया और हजरत हुसैन के सारे घोड़ों को शहीद कर दिया। घोड़ों के शहीद हो जाने की वजह से हजरत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमा का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमा की नमाज का वक्त करीब था, तो हजरत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज़ लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमा की नमाज पढ़नी है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हजरत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह के आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमा की नमाज पढ़ रहे थे।